रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आज आपकी मुलाकात इस वीडियो में एक बहुत ही कोना मश्क सन्यासी से मैं कराने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, तजर्बे के लिहाज से ये जो मेरे पास बाबा जी बैठे हैं, ये तजर्बे के लिहाज से बड़ा कदीम तजर्बा है इनका, इलाज मालजे का, सन्यास का और कीमियागरी का। ये हमारे इलाके में काफ़ी शोहरत रखते हैं, काफ़ी जाने और पहचाने जाते हैं कीमियागरी के लिहाज से, इलाज मालजा के लिहाज से और जड़ी बूटियों के जान व पहचान के लिहाज से ये काफ़ी जाने और पहचाने जाते हैं। अक्सर जो हमारे अतबा हजरात हैं, वो जिनको जड़ी बूटियों का इल्म नहीं है, जो जड़ी बूटियों को मुकाम और उनकी मौसम फलने फूलने का या उनकी शनाख्त नहीं जानते, तो फिर ये बाबा जी के पास आते हैं कि बाबा जी हमें ये फ़लाँ बूटी चाहिए, तो आप हमारे साथ चलें। काफ़ी अरसा इस अमल को मैं देखता आया हूँ। खुद मैं काफ़ी दफ़ा कभी फ़लाना हकीम आ रहा है, कभी फ़लाना हकीम आ रहा है, बाबा जी हमारे पास हमें ये बूटी चाहिए, हमने किसी कहीं से पढ़ा है या सुना है, तो हमें ये बूटी चाहिए, हमें इस बूटी का पता नहीं है, तो आप हमारे साथ चलें। तो ये सब के काम आते हैं और उनके साथ जाकर जड़ी बूटी उनको दिखाते हैं, उनका मुकाम दिखाते हैं, उनकी मौसम बताते हैं कि ये वो बूटी है, ये इस मौसम में ये पैदा होती है, इस मौसम में ख़त्म होती है, और ये इसके फाल व ख्वास हैं, ये इसकी सही शक्ल सूरत है, ये इसका फूल है, ये इसकी खुशबू है। ये तमाम किस्म की जो हमारे इलाका में पाको हिंद में कसरत पाको हिंद में जो मशहूर निबातात हैं, ये तमाम उनसे वाकिफ़ हैं और कई कीमियागरी के राजों से वाकिफ़ हैं और ये कोहना मश्क तबीब हैं। और नाज़रीन इकराम, इनसे बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला, आपकी इस वीडियो के ज़रिए इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, सब तो पहला नाज़रीन दसना तुहाडा नाम की है? जनाब, मेरा नाम शौकत है अली हकीम। शौकत अली हकीम जी जी। अच्छा, ते सब तो पहला दसो कित्थों दे रहने वाले हो तुसीं? असी जनाब जिला बहावल नगर, तहसील चिश्तियां। ठीक है। हाँ जी, पिंड मेरा त्रेई चक मुराद नहर ते। ठीक है उतों की पैदाइश है मेरी। जी जी। हूँ कोई 40 कुछ साल हो गए मैं डस के शिफ्ट हो गया। यानी 40 साल तू बाबा जी फरमा रहे ने कि हरूनाबाद साडा आबाई इलाका है, तहसील चिश्तियां, लेकिन 40 साल तू डस के मुकीम ने। ते मेरे तुहानू मैं दस दियां कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने, बड़ा पुराना इन्होंने मेरा तलक वास्ता है, बड़ा पुरानी इन्होंने सलाम दुआ है। लेकिन अज मैनू मिलन वास्ते आए ने, तो मैं सोचा कि अपने नाजरीन नाल, अपने जेडे साढ़े दोस्त अहबाब ने जेडे साडा प्यार करते हैं, उन्होंने नाल इन्हां दी मुलाकात कराई इस वीडियो के जरिए। क्योंकि बाद लोग इंडिया चो ने, पाकिस्तान चो ने, सऊदी अरब चो ने, अमेरिका तो ने, कैनेडा तो ने, यूके चो ने, जितों भी आए ने, बराह रास्ते तुसीं इन्हां नूं नहीं मिल सकते, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं तारफ करावांगा। कई कीमियागरी के राजां तो पर्दा भी उठावांगा इस वीडियो दे विच, और कई जेडे ने सहल नुस्खा जात जो है ने उन्होंने भी गल करांगे, और कई जड़ी बूटियां ते भी इन्हां नाल गल करांगे। अच्छा बाबा जी, सब तो पहला तुसीं यह दसो कि साडे जेडे मेरे दोस्त अहबाब ने, इन्हां नूं कोई कुवत बाद मजरब नुस्खा जिहड़ा होवे, आसान होवे, वो दसिया जाए। क्योंकि अगर तुसीं पुराना तजर्बा रखण वाले कोहना मश्क सन्यासी हो, और तुहानू तकरीबन थोड़ा जिहा हो थोड़ा बना ते पुराना तुहानू दुनिया जानती है, और इस काम दे विच सब तो पहला दसो कि तुहानू किन्ने साल हो गए ने? मैनू जनाब कोई 80 साल हो गए।
80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਫਾਲ ਵਾਖਵਾਸ, जी ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਫਾਲ ਵਾਖਵਾਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪਦੈਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ये जनाब तजर्बा बीकानगर ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਵਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਹਿਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੂਕਰ। ਸ਼ੂਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛੂ ਛੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੂ ਛੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਵਤ ਬਾਅਦ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਾਵਰ, ਤਾਵਰ, ਬਹੁਫਲੀ, ਬਹੁਫਲੀ, ਦੋਦਕ, ਦੁੱਧਕ, ਸੰਘਾੜੇ, ਸੰਘਾੜੇ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਸਫੂਫ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਵਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵਾਕਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਾਵਰ 2 ਤੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਫਲੀ 2 ਤੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਬੂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਬੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੰਘਾੜਾ ਖੁਸ਼ਕ। ਸੰਘਾੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਰੀ ਕੂਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਰੀ ਕੂਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਗੂਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਕਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਵਤ ਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਪਖੜਾ ਗੋਖਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਪਖੜਾ ਗੋਖਰੂ ਖਾਰ ਖਸਕ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਲਤਾਸ,
ठीक है, इमलतास, ਬਬੂਨਾ, बाबूना, गुल बबूना। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲ ਬਬੂਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਊਡਰ। अच्छा, ये भी जरा सन्यासी साहब होना बाबा जी होना नुस्खा दसिया ना, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਔਰ ਨਾਫ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਇਹੋ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਗੁਲ ਬਾਬੂਨਾ, ਇਮਲਤਾਸ ਤੇ ਗੋਖੂ ਪਖੜਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਹੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਸੇ ਖੁਰਾਕ, ਤਿੰਨ ਮਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੂਵਤ ਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਿਆਨ ਧਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਤ ਆਨੇ ਆ ਜਰਿਆਨ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਲਕੋਰੀਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ, ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ ਜੀ, ਅਸਕੰਦ ਨਗੌਰੀ, ਅਸਗੰਧ ਨਗਾਉਗੀ ਜੀ, ਤੁਖਮ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਂ? ਫੁੱਲ ਸਿੰਬਲ, ਗੁਲ ਸਿੰਬਲ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ, ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਰ ਖਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੜ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਦਾਣੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸਨ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਅਸ਼ੁਗੰਧਾ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ ਲਕੋਰੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਿਆਨ ਇਖਤਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਸਖਾ ਜਾਤੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਮਾਲਦੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕੀਮੀਆਗਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਓ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਿਆ ਕੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਦੀਨ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੀਆਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੰਖ, ਸੁਹਾਗਾ, ਸੈਂਖੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੰਖ, ਸੁਹਾਗਾ, ਸੈਂਖੀਆ, ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ ਹੜਤਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਂ ਦਸੀ ਹੈ ਸੰਗਜਰਾ, ਸੰਖ, 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 ਅੱਛਾ ਸੰਖ, ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਖੀਆ, ਸੰਖ, ਸੁਹਾਗਾ, ਸੈਂਖੀਆ, ਸੈਂਖੀਆ, ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ ਹੜਤਾਲ, ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀਆ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ ਹੜਤਾਲ, ਅੱਛਾ, ਮੁਰਦਾ ਸੰਗ ਹੜਤਾਲ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਗਲਾ ਕੇ। ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫੂਫ ਕਰ ਲਓ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫੂਫ ਕਰਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਿੱਕਾ। ਸਿੱਕਾ 1 ਕਿਲੋ ਸੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਿਘਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਸਫਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੜਛੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾ ਲਓ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਏ, ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਬੂਟੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਾਲ ਵਾ ਖਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬੂਟੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਛਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂਤੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ ਬੂਟੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੀਲਾ ਤੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਫੈਦ ਬਾ ਕਰੰਟ ਨੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਰਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਮ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਟੁਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸੀਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹੁ ਦੰਤੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਦੰਤੀ ਵੀ ਜਨਾਬ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਰ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਸੀਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਸੀਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸੀਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੂਟੀ। ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰੀਮਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਬਜਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਸੀਰੀ ਹੈ ਬੂਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀਆ ਪੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀਆ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਲਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਥਾਣਾ ਫਲੌਰਾ ਥਾਣਾ ਫਲੋਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਈ ਵਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਈ ਵਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜੀਆ ਪੋਤਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਸਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮਿਲ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੱਬੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੱਬੇ ਅਕਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 40 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੰਦ ਨੁਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਗ ਤਿੱਬੇ ਅਕਬਰ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਤਿੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਬੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਲਾਜ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮਰਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ 100 ਚ 90% ਲੋਕੀ ਮਿਹਦੇ ਚ ਅਮਰਾਜ਼ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਲ
नुस्खा या कोई सहल तरकीब या कोई सहल फकी अवामुल नासों दसो। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ठीक है। ਰਫੂ ਦਾਣਾ। रफू दाना। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਫੂ ਦਾਣਾ। रफू दाना ਉਂਝ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, ठीक है। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ 5 ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ। अच्छा ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਜ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਫੂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 5-6 ਦਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੰਕ ਲਵੋ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਫੂ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਫੇਦ ਤੁਲਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਉਲਾ ਫੜਿਆ, ਵੱਡਾ ਨਿਉਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ, ਬਾਵਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਵਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2002-3-4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਉਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਜ ਵੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਮੀਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ ਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ 20 ਮੀਲ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਥਕੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਰ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ 10-20 ਮੀਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 15-20 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਉਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰੰਬਾ ਸ਼ੰਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਜੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 18-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਿਉਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਉਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬਾਵਲਾ ਕੁੱਤਾ ਅਗਰ ਕੱਟ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਉਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਨਿਉਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਵਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡਣ ਵੁੱਡਣ ਦੀ ਦੰਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਮੱਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਕੁਜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਪਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਂ? 20 ਕਿਲੋ 20 ਸੇਰ ਉਪਲਿਆਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਵਾਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ? ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਗਜ਼ੀਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਤੋ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸੀ ਨਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜਾਮ। ਹਜਾਮ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹਜਾਮ ਸਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਜਾਮ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੋ 5-6 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵਗ ਗਈ ਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਚੰਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਰਗਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਫਨ ਤਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਦੀਮ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਵਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਦੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰੀਏ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਰਤ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਸਹੀ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਏ, ਉਹ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ, ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਅਜਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਢਿੱਲੇ ਰੇਤ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੋਗ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਹਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰੂ ਲਓ,
ਠੀਕ। ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਦਰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ, ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਸਾਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਟਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੋਣਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਓ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਗੇ ਟੰਡੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਵੇਂ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਠਿਆਣੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਸ ਫੜਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਸ ਫੜਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਘਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੋੜੀਆਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਕੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਹਨਾ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ। ਕਈ ਅਕਸੀਰੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੀਮਿਆਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਨਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 5-7 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਸੀ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦੇ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੀਮਿਆਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।